warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Masjid Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 232. Bagi jamaah yang memegang Al-Qur'an untuk bisa mempersiapkannya. Saya ulangi lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 232. Kita sudah berdasarkan melanjutkan dari pembacaan ayat surat Al-Baqarah di awal dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا
النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. حي
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يكتب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معالي الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل شهر المحرم من الأشهر الحرم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وقيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والعاملين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. Jamaah salat Jumat Masjid Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melalui amal ibadah kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dan akan mendapatkan syafaat yang besar nanti sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khatib tak henti-hentinya memberi wasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. I'timalul awamir wa ijtinabun nawahi, itu adalah makna dari takwa yang sebenar-benarnya. Secara kuantitas berarti kita semangat dalam menjalankan ibadah, melakukan amal salih, melakukan hal-hal yang produktif, baik dan bermanfaat. Secara kualitas berarti ada mentalitas takwa di dalam hati kita, bahwa di segala waktu, di setiap tempat dan apapun kita selalu menancapkan ketakwaan di dalam hati. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat pertama kita memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Itu artinya adalah kita menyongsong waktu baru, masa depan baru. Kita harus menjadikan waktu yang indah ini menjadi waktu yang awal, menjadi awal yang baik. Kata Muharram itu artinya adalah dimuliakan. Artinya bulan ini sejatinya menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kita awali dengan berbagai kegiatan yang mulia. Di satu sisi kata Muharram juga seakan-akan dengan makna haram. Haram artinya adalah terhalang. Artinya jangan sampai bulan yang suci ini kita modal dengan berbagai kezaliman. Sebagaimana Habib ungkapkan pada awal muka di ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tahu bahwa Muharram adalah satu bulan yang di dalamnya penuh dengan kisah yang berbagai hikmah kita bisa mengambilnya. Lalu saja Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kekeliruan memakan buah khuldi, hingga kemudian diturunkan dari surga ke bumi dan beliau diterima tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram dengan beliau mengatakan dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak memberikan ampun kepada kami, tidak mengasihi kami, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Satu contoh lain adalah misalnya adalah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau melarikan dari kaumnya, merasa putus asa karena kaumnya banyak sekali yang ingkar kepadanya, hingga kemudian Nabi Yunus naik kapal dan kemudian ditenggelamkan. Dan beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Dan tentu masih banyak kisah lainnya yang pada kesempatan singkat ini kami ingin menyampaikan satu makna bulan Muharram yang tidak akan bisa terlepas dari kisah hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika hidup, ketika menjalankan dakwah di Mekah selama beberapa tahun, mengalami berbagai ancaman, mengalami berbagai hal-hal yang sangat luar biasa. Perjuangan yang beliau kerahkan untuk mengajak umat Islam menjadi umat yang madani, menjadi umat yang bertauhid kepada Allah, selalu menuai kritik dari orang Quraisy. Bahkan Nabi besar Muhammad selalu dirajam dan dianiaya. Karena itulah pada kesempatan yang Allah tentukan, Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Bagi orang yang memaknai hijrah ini dengan makna yang penuh, maka dia akan bisa mengambil hikmahnya. Hijrah menjadi sebuah keniscayaan. Ketika kita mengalami satu kesulitan yang luar biasa, maka ketika kita mau mencontoh baginda Rasul, berhijrahlah dari tempat yang pertama. Kita akan bisa merasakan dan kita akan bisa menilai lebih luas dari tempat yang sebelumnya. Dan yang kedua, hijrah yang dilakukan Nabi bukan berarti Nabi lari dari perjuangan, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah untuk mencari solusi dan menatap masa depan. Begitulah Rasulullah SAW melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Allah kepada baginda di dalam Al-Qur'an-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Ayat yang pertama adalah perintah tentang takwa. Kemudian ayat yang kedua juga menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Tetapi takwa yang kedua harus dibarengi dengan menatap masa depan. Orang yang beriman kesuksesannya bukan dilihat dari seberapa besar dia melakukan hal yang manfaat semata dalam waktu yang terbatas, 1, 2, atau 10 tahun yang akan datang. Seorang yang mukmin harus lebih cerdas, karena seorang mukmin kesuksesannya diukur dari dia memperhatikan masa depan yang lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah masa depan yang akan kita lalui, itu lebih baik dan lebih kekal dari segalanya. Oleh karenanya Syekh Al-Qushairi di dalam kitabnya pernah menyampaikan, seyogianya kita memaknai hijrah Nabi besar Muhammad SAW ada dua. Yang pertama adalah hijrah secara hissi, yakni kita berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, kita berhijrah dari kemalasan kepada kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah hijrah secara batini, mentalitas keimanan. Kita berhijrah dari yang tadinya beriman belum sempurna menjadi keimanan yang sempurna. Bagi mereka yang mungkin masih ada banyak kefasikan, kemunafikan, marilah kita berhijrah kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, keimanan, keamal solihan dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa Fatih juga mengingatkan pada kesempatan yang mulia ini. Kita sudah berada di tanggal 6 bulan Muharram. Itu artinya di tanggal 10 nanti kita akan menjumpai tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, waktu itu adalah bulan Muharram. Dan dari bentuk syukurnya, orang-orang Yahudi kemudian berpuasa mengikuti Nabi Musa. Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajad al-Yahud siyaban. Kemudian Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal yaum alladhi tad'una?" Apa hari ini yang kau tasumuna fi hadzal yaum? Hari apa yang kau kemudian melakukan puasa pada hari ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya itu dan orang-orang Yahudi menjawabnya, pada hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya, dan juga Fir'aun ditenggelamkan dan kaumnya pada hari ini juga. Nabi Musa berpuasa karena merasakan penuh kenikmatan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumu, kemudian kami berpuasa. Mendengar komentar orang-orang Yahudi, kemudian Rasulullah menjawabnya, fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Kami seharusnya lebih berhak dan lebih utama untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya, sahabatnya pada waktu itu untuk berpuasa di bulan Muharram, terkhusus pada tanggal 10 bulan Asyura, sebagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup pada khutbah kali ini, selain daripada amal soleh berpuasa adalah sayyidul istighfar. Yang marilah kita tingkatkan pada bulan yang mulia ini, mulai dari istighfar yang dicontohkan oleh baginda Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yunus, begitu juga Nabi Nuh alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Marilah kita baca setiap sholat, kita baca setiap waktu di bulan Muharram ini terkhususnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل البلدة التي نعيش فيها من البلدة المباركة النافعة. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وتكبر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.